ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ 29 ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਲੰਧਰ NABH ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ JP ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਐਂਡ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ। ਸਭ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ और इस हॉस्पिटल में NABH की एग्रीगेशन जी है वो भी मिल चुकी हैगी है। की कहना चाहोगे कि ये हॉस्पिटल जोड़ा उस समय के उत्तों सेवा करता आ रहा कि जो डॉक्टर्स का जोड़ा प्रोफैशन हैगा वो बहुत ही पूजनीय सीगा, नो डाउट अज भी पूजनीय है, लेकिन जो तुहाडे फादर ने जिस तरीके दे नाल आस पास के इलाके दे नाल वो विचरे सारी जिंदगी उन्होंने बिल्कुल कदे इस चीज़ में सेहत सहूलतां नूं जिहड़ा हैगा उन्होंने कमर्शियल नहीं किया और अपनी सेवा दी हैगी है इस इलाके नूं। की कहना चाहोगे? देखो मैं बहुत खुशकिस्मत हाँ कि मेरे फादर बहुत उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट सर्जन सेवा की है। ये हॉस्पिटल तो 1980 से शुरू होया, लेकिन डैडी ने जलंधर जो ज्वाइन किया 65 किया, साढ़े भी जमन तो पहला की गल है। तो उन्होंने 80 तक वो सिविल हॉस्पिटल च रहे। तो जो सिविल हॉस्पिटल उन्होंने छड्डिया तो सारा इदा से तुसीं अपना हॉस्पिटल छड्ड के नवां क्यों बना रहे हो। डॉक्टर शंगारा सिंह के नाम से इन्ना मशहूर सेगा, उन्होंने नाम इन्ना ज़्यादा सी, सारे इन्ने लोग इज्जत करते सी, काम इन्ना किया सीगा ते एज ए सर्जन भी सी, उन्होंने एनेस्थीसिया भी की हुई सी, इस करके वो हर तरह की एमरजेंसी उत्थे डील करते सी। हुण तो ही तरह तरह के डॉक्टर हो गए हैं, कोई चैस्ट का डॉक्टर है, कोई पेट का सर्जन है, कोई बच्चों का सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, वो सारी न्यूरो सर्जरी यूरोलॉजी ऑर्थोपेडिक वो डैडी करते होंगे सी उत्थे। सो वी आर लकी दैट। तो 80 तो सारा ये हॉस्पिटल चलता पाया, तो 94 तो मैं भी एज ए सर्जन मैं DMC तो MS सर्जरी की थी, तो उत्थे मैंने MS च गोल्ड मैडल मिला सी। बाद चो मैं एज ए सर्जन लैप्रोस्कोपिक सर्जन जनरल सर्जन तो एज ए यूरोलॉजी का मैं काम कर रहा उदों का, तो मैंने भी हम काम करते 26 साल से ज़्यादा हो गए। इस तरीके की आप गल कर लईए इस हॉस्पिटल के कि जो बंदा एक बार अंदर आ जाता है, अगर वो गायनी का पेशेंट है तो उन्होंने गायनी के नाल आप गल कर लीए चाइल्ड स्पैशलिस्ट डॉक्टर्स इतने है, निकू इतने है, हरेक चीज़ जी हैगी है इस हॉस्पिटल के कोई छत के थले। अगर वो पहला मैरिज करके आता तो उन्होंने कोई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हैगी है तो भी सारे प्रोसीजर जोड़े है इस हॉस्पिटल किए आते हैं। की कहना असी शुरू तो इनू एज ए मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट किया, हर तरह की एमरजेंसी डील कर रहे हैं, क्योंकि सर्जन को भी ऑलमोस्ट बॉडी सारी तुसी डील करते हैं। ऑर्थोपेडिक के साढ़े को आते हैं सर्जन, तो असी शुरू तो ट्रॉमा सारा डील करते रहे इतने। तो कई बार जो कोई एमरजेंसी मैडिकल लीगल भी आ जाता है, कोई बुलेट इंजरी स्टैब इंजरी, वो भी जो इन केस वो नहीं रैफर किया जा सकता, बहुत सीरीयस है, असं उन्होंने भी ठीक किया है इतने। तो बाकी जिथे तक गायनी का सवाल है, पहला डॉक्टर मलिंदर राम कौर साढ़े को, तो मेरी वाइफ डॉक्टर गुरप्रीत है गायनी का सारा विंग सामते है, क्योंकि गायनी का विंग रहा शुरू तो इस करके साडा बच्चों का भी हमेशा स्पैशलिस्ट रहा इतने थ्रू आउट रहा। हूँ भी साढ़े को डॉक्टर गगनप्रीत खैरा, पहला डॉक्टर अनुपमा सिस्टर, पहला डॉक्टर रंधावा से शुरू तो साढ़ा जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रोंग रहा। बाकी हम पिछले जो साढ़े इतने गैस्ट्रो यूनिटी साढ़े हॉस्पिटल के उत्ते ही असी फर्स्ट फ्लोर असी उन्होंने दिता, साढ़े 3 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, तो जिन्ने भी कोई डिफिकल्ट जोड़े कोई पेट रिलेटेड कोई कैंसर है, कोई CBD के स्टोन है, वो सारे इतने डील होंगे। तो उन्होंने सर्जिकल पार्ट सारा मैं ही देखना, ऑब्स्ट्रक्शन के केस सारे जोड़े या कैंसर के केस अस सारे ऑपरेट करते हैं। एंड सब लैप्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्नीक जिहदे नाल अज वो चीज़ां जिहड़ियां पुरानियां ऑपरेशन वालियां सीगियां कि पेट वड्डना पऊगा, मतलब लंबे कट लगणगे, महीने की रेस्ट करनी पड़ेगी। की कहना चाहोगे कि अज एक बड़ा सिंपलिसिटी के नाल, चाहे वो स्टोन आ, चाहे वो सिस्ट्स है, चाहे वो गायनी की कोई प्रॉब्लम हैगी आ, इस कि हस्टमी भी जी हैगी हो रही है आजकल लैप्रोस्कोपी में। की कहना देखो लैप्रोस्कोपी मैं असी 94 च मैं शुरू की सी, तो ऑलमोस्ट मेरा इंडिया 152 नंबर से उदों जो साड़ी मैंबरशिप आई है GS की। हूँ तो 10,000 तो उत्ते डॉक्टर हो गए, असी उदों की लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं। एंड असी जोड़े भी प्रोसीजर लैप्रोस्कोपिकली हो सकते वो सारे ही करीदे है।
बाकी जिथे तक ओपन का सवाल है वो तो कोई बहुत कोई कैंसर सर्जरी करनी हो या कोई रुकावट हुई है वो ऑपरेशन तो ही असीं ओपन करीदा। बाकी सारी असीं लैप्रोस्कोपिकली करीदा। उहदे नाल ये होया कि हॉस्पिटल स्टे घट गया पेशेंट्स का, तो उन्होंने बड़ी सहूलत है, पेशेंट को दर्द नहीं होंदी, अपने काम ते मुड़ के जा सकते हैं जल्दी, ये सारा कुछ है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਭੱਜਣਾ ਫਿਰੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਡ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हाँ मोस्टली असी हर तरह के पेशेंट कैटर करीदा, चाहे वो जे साढ़े को किसी के अंडर स्कीम अंडर भी नहीं कोई आता तो कई बार पेशेंट के हिसाब नाल ये नहीं कि असी एंड ये भी नहीं कि असी किसी बहुत चंगे बंदे को कोई ओवर चार्ज करीदा। एक अपर लिमिट हैगी है वो सेम रखी दी है, लेकिन पुअर पेशेंट को असी कई बार कोलों दवाइयां भी दे दी, कई बार उन्होंने इलाज फ्री भी कर दईदा। सो ये साडा शुरू तो डैड तो सीखिया सी गल, ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫੋਲੋਇੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਫਾਦਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 20% ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, 10% ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡੈਡ ਨੂੰ ਪਿਮਾ ਕੌਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਇਸੇ 19 ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ IMA ਜਲੰਧਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ, IMA ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ NABH ਐਗਰੀਗੇਟਡ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ NABH ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ NABH ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਲੀਨ ਔਰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ OPD ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ OPDਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾਲ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਲੱਕੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ MS ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਉਹਨੂੰ SS ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੀਲੀ ਉਹ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ 'ਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਬੈਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੱਚਵੁੱਡ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ।
ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋٹے ਫੰਡਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, IAS IPS ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਲੱਕੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ IMA ਨੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਵੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ STL ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਜਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 94 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡੈਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੇ ਐਮਓ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਈਦਾ ਦੇਖੀਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਗਾਇਨੀ ਸਰਜਨ ਨੇ ਔਰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ NABH ਹੋਣ ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹੇ ਜੇ NABH ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਆਰ ਪਾਰਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ। ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਏ ਗੈਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਗੈਨੀ ਔਰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗੈਨੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਵ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਇਨੀ ਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਹੁਣ ਸਾਥ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ।
ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਰੇ ਦੂਰਬੀਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਕਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਡਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਟੈਰੋਸਕੋਪੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਅੰਡੇਦਾਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਹੈ, ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਓਪਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਪਟੋਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪੀਸੀਓਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਪੈਟਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਬੜਾ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਊਟਡੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਾਹਰਲਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਸੀਓ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਆਇਆ ਪੀਸੀਓ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ weight gain ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਓ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਖੇਲ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਥੱਕ ਥੁੱਕ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਖੇਲ ਵੀ ਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੀਸੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਡਾਈਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, weight lose ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੀਸੀਓ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਐਸਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਐਸਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਗਾਇਨੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਈਵਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ। 1984-86 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਸਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਕਿਹਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੀ ਲੀਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ। ਡੈਡੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਆਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਵਿਦ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਤੇ ਉਹ ਈਵਨ ਆਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਉਹਦੇ 9 ਮੰਥਸ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਦਿਓ। ਦੈਟਸ ਆ ਮੋਟੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਕਰ। ਦੱਸਾਂ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 9 ਮੰਥਸ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕੈਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਨਸੀਵ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਡਾਈਟ ਲਈਏ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਠਹਿਰਦੀ ਹੋਈ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਨਸੀਵ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਡੇ 1 to 9 ਮੰਥਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਫਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ
ਬੇਬੀ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਮਦਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਗਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। We also wish you the best.